متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ بیٹیوں میں سے اگر اسے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو روانگی کے ساتھ اسے پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھنا۔ 28 باب پہلی مسئلہ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن کو پھوٹنے کے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بنچار آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا، اور اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورت سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ عزیزو، آج ہم ایک ایسی خوشی کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب ایسی خوشی کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو شاید آج اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں، ان میں سے یہ خوشی صرف اور صرف ہم مسیحوں کو نصیب ہوئی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ دیکھیں کہ بڑے بڑے سورمے، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے گوریلے اس زمین پر آئے، انہوں نے آ کر بڑی بڑی جنگیں لڑی اور بڑے بڑے محاذوں کو جو ہے انہوں نے فتح کیا، لیکن جب ان کی ہلاکت ہوئی، چاہے وہ جنگ کے دوران مرے یا چاہے وہ ویسے اپنی بیماری کی وجہ سے مر گئے، لیکن جب وہ قبر کے اندر گئے، اب تک ان کی قبریں جو ہیں وہ بند کی بند پڑی ہوئی ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا، جس پر اتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا گیا، جس کو اتنا زیادہ مارا گیا، جس کو اتنا زیادہ اعلانیہ ذلیل کیا گیا، جس کو اتنے زیادہ کوڑے مارے گئے، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور جو پریکٹیکلی طور پر مر گیا، ہلاک ہوا، دفن ہوا، 72 گھنٹے کے بعد یعنی تیسرے روز اسی قبر کے بندھن کو توڑ کر آج پھر سے ہمارے درمیان زندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزوں، دنیا کی واحد قبر جو خالی ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے، ہمیں اس پر بھروسہ ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے، ہم اس کو اپنا منجی، اپنا استاد، اپنا ربی، اپنا باپ، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اس لیے وہ آپ بھی زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔
यहाँ पर हमने जो तलावत सुनी है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर मरियम मगदलीनी जो है वो और उसके साथ दूसरी मरियम और औरतें जो हैं वो जब खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं तो पत्थर को उस कब्र पर से लुढ़का हुआ देखती और कहते हैं कि वो इतना बड़ा पत्थर था कि उसे 10 के 50 के पता नहीं कितने लोग जो थे वो हिला सकते थे। लेकिन जब वो पत्थर लुढ़का हुआ पाया गया तो वहां पर क्या हुआ कि वो हैरान और परेशान हो गए कि पत्थर जो है वो कैसे कब्र के ऊपर से हटा हुआ है। और उनकी हैरानगी उस फरिश्ता ने हल कर दी, क्योंकि जब वो नूर की मानिंद उस कब्र के पत्थर पर आकर बैठ गया और उसने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि जिसे तुम मुर्दों में ढूंढती हो वो अब मुर्दों में नहीं बल्कि वो जिंदों में है। वो जिंदा हो चुका है, उसने मौत और कब्र पर फतह पा ली है, उसने जिंदगी पाकर मौत को शिकस्त दे दी है, उसने अपने मारने वालों को शिकस्त दे दी है, उसने कमजोर ईमान वालों को शिकस्त दे दी है, उसने हलाक कर दिया है। आज मौत को बता दिया है कि ऐ मौत तेरा टंक कहाँ रहा, ऐ मौत तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेशक शैतान ने जितने भी हम जिंदगियों को रखने वालों की जिंदगी में बंधन बांधे हैं, बंधन लगाए हैं और रास्ते रोके हैं, रुकावटें डाली हैं, मुश्किलें डाली हैं, परेशानियां डाली हैं, दुख डाले हैं, तकलीफ डाली हैं, दर्दें डाली हैं, वो सारी की सारी खुदावंद यीशु मसीह के मरने और उसके बाद जी उठने के साथ खत्म हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में, जिनकी सोचों में, जिनके दिल में, जिनके कामों में खुदावंद यीशु मसीह अभी तक जिंदा नहीं हुए। लेकिन हम जो ईमान रखते हैं, हम जो यकीन रखते हैं, हम जो भरोसा रखते हैं, हम जो खुदावंद यीशु मसीह के मरने, जी उठने, आसमान पर जाने, पैदा होने, इस जमीन पर बादशाही करने और फिर हमेशा की बादशाही और उसका तख्त आसमान पर लगे रहने पर ईमान रखते हैं। हम सब हमेशा की जिंदगी पाने वाले लोग हैं, क्योंकि कब्र खाली हो गई है, अब वो हमेशा तक खाली रहेगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, आज हमें फतह नसीब हुई है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर मर गए थे तो आज हमारा जिंदा होना वाजिब है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का मरना, हलाक होना असल में हमारा मरना था, क्योंकि हम गुनाह में मर चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, हम गुनाह में गिर चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए 3 बार गिरे, हम जख्मी हो गए थे गुनाह के कांटों से, गुनाह की तलवार से, गुनाह की छुरियों से हमारा लहू बहाया जा चुका था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू हमारे गुनाहों की खातिर बहाया गया। जब सर पर कांटों का ताज रखा गया तो हमारे गुनाह मिट गए। जब उसके जिस्म पर, उसके बदन पर कोड़े मारे गए तो हमारे गुनाह मिट गए और उसके पाक लहू से धुल गए। और आज अगर कोई शख्स अपने आप को तौबा किए बगैर रखता है और कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ, तो वो वाकई गुनाहगार है, क्योंकि जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, उस वक्त तक हम गुनाहगार ही कहलाते हैं। और जब हम तौबा कर लेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू जो हमारे गुनाहों की खातिर बहाया गया है, सलीब पर बहाया गया है, वो रायगा नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत सारे दूसरों के नारे लगाते हैं। आज से कोई 18-20 साल पहले की बात है कि मैं उस वक्त फैसलाबाद में था, तो वहाँ पर बिशप जॉन जोसेफ ने अपने आप को खुदकुशी की थी उन्होंने, और एक कानून था 295 CB, यानी
मसीहों पर जो वो लागू होता था, तो उसके खात्मे के लिए उन्होंने अपने आप को मतलब हलाक कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी। तो वहाँ पर जो नारे लगाए जाते थे वो ये थे कि बिशप तेरे खून से इनकलाब आएगा, इस तरह के नारे जो थे वो लगाए जाते थे। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिसने